2024 बेसिनि जुलाइ तालनि स्नि सालमारिव गन्दतिसा बखास्तेव आनन्द मेला खलायजाकमानि आनन्द मेला खलायजाकमानि हर दामस्रि तामितंमा जरा किरिमा सिंसा बुलाइ तगलाइ ओंलाइमानि पाटिमं पाटिका सायमानका खरगरामरि आंनि बसाजला परमेश्वर रिया बखरक हामतया गुबुननि बोसोरनि बरकनो किजासक सिक्रारक रमै टर्चार खलायतंमानि नुगै माना खलायना थांमानि माना खलायना थांतानि परमेश्वर रिया आसामक सित्रा तांनाय रक बाय रमै बुजाकमानि कक्तमा बुजाकमां लेङै थांगा परमेश्वर रिया गन्दतिसा बखासदे साखामनगो तु बुजाखा बनो आरुनि ताइसा जिबि साखामनगो रेफर खलाय रहन जाखा सालबा रमै जिबि साखामनगो साखनाय जाखा फियाबा 2024 बिसनि जुलाइ तालनि जिनै सालमारिब लांमा जय थांगा परमेश्वर रियाङनि परमेश्वर रियां बुजाकमानि पाटिमुंग खरकबानि मुं कासिफाइका बरंनि मुं श्यामल नमसूत्र बुफानि मुं थैथांजाक मन्टु नमसूत्र प्रत्युत मण्डल बुफानि मुं कुमुद मण्डल अजय मण्डल बुफानि मुं उमाकान्त मण्डल नयन दास बुफानि मुं अमल दास नयन सरकार बुफानि मुं सहदेव सरकार गन्दातिसा थानानि पुलिस ट्रक खरकबारकन रममानि फियाबा कक्तमा ओंखा पाटिमुं पाटिमानि बिसिकनै तालदकनि यागुल खरकबार जामिन मानै यगै ताबुक बेरलाय तंलायखा थै थानाय परमेश्वर रियांनि नक नखनि बरकनि कक सिलजामुं बरकनि बसाजला रोंस्रिङै तंनायन किरिमा सिंसाके बुयै बोथार पाइलायखा पाटिमंग गोरोंजाक खरकबारकन बाहायकेबा जामिन बाय फियोगै रजाखा ताबुक ब आबनति बरक मुंसपनो सावै मानिया बिसिकनै लाइ थांगा ताबुक ब नक नखनि बरक मुंसपनो नोटिस एबा कोर्टनि आपडेट बरकनि थानि सगैयाखौ यां खेबले परमेश्वर रियांनो बुइ बुथाननाय रक आमचियो बेरलाय तंलायखा अबाहायनो कक्सिल जामुं बरकनि बरकताय बसाका परमेश्वर रियांनो बुइ बुथाननाय अखरबा रकनो ताइसा रमै बरकनो माजरा रुनानि ओंथों तै पाटिमुंगो कुबुनि बरकबो कुबुलजाक तंका हिंके बरकनो रमै गराकनि सिलाय गराक माजरा रुनानि ओंथों हनै सानमं तिसाखा थै थानाय परमेश्वर रियांनि नक नखुनि बरक रक तिनि हठाৎ के प्रेस मिट माखेहा आबन कारण के विगत 2024 सन 7 तारिख जुलाई 2024 को चिनी हिंसाला परमेश्वरिया न 30 काट आनंद मेला गंडासरा और आरनी लोकल दुष्कृति रबाय बुआ ये सीरियस भावे के बुआ ये सांगतिक लगे लगे सांगतिक के इंजुर ये गंडासरा हॉस्पिटल भर्ती तो ये परेर दिन के जीबीओ रेफार किया ये और चिकित्सा खेदे खेदी न 12 तारीख 7 जुलाई 12 तारीख 2024 और जीबी हॉस्पिटल न थैजा है जे अब घटनाओ जे जड़ित तंनाय जे आसामी जे आरो दुष्कृति न 5 जना एरेस्ट के 7 तारीख घटनान करन केउ 8 तारीख वो एरेस्ट के केउ 9 तारीख अब जमा विभिन्न तारीख लासिए जमा 5 जना न एरेस्ट के अब 5 जना न एरेस्ट के म ब्रनि मुं के दुष्कृतिकारी मेन क्रिमिनल्स एक नम्बर दङ श्यामल नमसूद्र बयस 35 फामु मन्टु नमसूद्र पारा के 30 काट गंडासरा 2 नम्बर प्रद्युत मंडल एमने के बुनो डाक नाम है ओ पापू बिन बयस 35 फामु कुमुद मंडल बिन पारा के 60 काट गंडासरा 3 नम्बर अजय मंडल बयस 24 फामु उमाकांत मंडल पारा 30 काट गंडासरा 4 नम्बर नयन दास बयस 20 फामु अमल दास पारा 30 काट गंडासरा 5 नम्बर नयन सरकार बयस 22 फामु सहदेव सरकार पारा 30 काट गंडासरा এই 5 জনানো एरेस्ट के मात्र 3 मास से ब्रो जेल ते 3 मास पर के ब्रो संगे संगे परमानेंट जेल बेल भाई ब्रो यू पाई था
মাত্র ব্রাউন সাজাছে 3 মাস 3 মাস কাকে ব্রাউ পার্মানেন্ট বেল মাইয়ে ব্রাউ মুক্তি খালাস ইনকে 3 বা আইনসা পারমিশন ন আসলে কে ব্রাউ কোনো শুধু 5 জন থাকিয়া বুনাই বুথাইনে রাও এই শুধু 5 জন সীমিত ইয়া তারা অনেক সংখ্যক দङ আরো পারা চুক্তি থুমিয়ে বুনছে কিন্তু আরো মিছিও 5 জন আনছে মাত্র 5 জন আনছে এরেস্ট খিনি সক্ষম ও পুলিশ প্রশাসন দাও বাদ বাকি তাও হচ্ছে অনেক রহনে বাকি দङ যে এরপরে ব্রাউন তো 3 মাস পরে ব্রাউ তো পার্মানেন্ট বেল মাই পয়সা এরপরে কেস হঠাৎ কেস আবার সাইবার ক্রাইম হ্যান্ড ওভার খেয়ে আহা লোকাল ইনভেস্টিগেশন হইতে হঠাৎ খেয়ে ক্রাইম আবার সাইবার ক্রাইম হ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন হ্যান্ড ওভার খেয়ে আহা যে সাইবার ক্রাইম ইয়াও পাওয়া তংফিগ্রা 1 বছর যাবত সাইবার ক্রাইম আগরতলা ব্রাউন আন্ডারও ইনভেস্টিগেশন চলে হা যে 1 বছর পরে সাইবার ক্রাইম গত আগস্ট 2025 গন্ডাছড়া সাব ডিভিশন কোড জমা চার্জশিট জমা দিয়ে আহা সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ হইতে আবান পরেও তিনি 20 তারিখ নভেম্বর 2025 তাত হা তার মানে 3 মাস কাহা সাইবার ক্রাইম হইতে যে চার্জশিট জমা ক্লাইম কিন্তু তিনি পর্যন্ত আজ পর্যন্ত কোড হইতে কোনো হিয়ারিং পক্ষে ইয়াকো না কোনো নোটিশ ফর নোটিশ ফর ইয়াকো আবন ইয়ে খুব অসহায় অবস্থা দङ চিনি বেফু হিয়ারিং নাই বেফু বিচারং নাই বেফু জাস্টিস মাইনাय आबो ये खूब चिंतित अवस्था दङ आबो ये मीडिया माध्यमे जे आईन प्रशासन थियो आवेदन कियो अति सत्तर भावे केस न ताड़ाताड़ी हियारिंग थिए जे 3 मास परे जे बिना शर्ते उठाने राव मुक्ति माई थाने राव पुनराय एरेस्ट किए ब्राउन जेल दाये ब्राउन उचित शास्ति दे मानबो ये मीडिया माध्यमे जों अनुरोध कियो आईन प्रशासन बड़ा सन्तुष्ट नेबा मात्र 3 मास बोले जल बाचे 3 मास हले कोनो रिमांड फलाया एकदम फ्री जेल तुमब्रेके सन्तुष्ट मैनेबा गेन्द्र तबक तुमा संगै दं परिवार जोंबो तबक तुमा चंनाय तबक जों तो दीर्घदिन नायसिङा आईन माध्यमे आईन বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে জাস্টিস দে মাইনো ন্যায় বিচার দে মাইনো जों अनेक तब तो 2 বছর কানি নাই তো হা जों अनेक नायसिं हा अपेक्षा के हा किंतु तार क्षेत्र नायसिं मालिया जों जदि से तब के बा कोर्ट काछारी হইতে কোনো বিচার ব্যবস্থা সঠিকভাবে তব তাড়াতাড়ি বিচার ব্যবস্থা লাগে ইয়াকে जों तब কোর্ট जों केस माखे नहीं अपील माखे नहीं सारा तो उपाय कर जरा ये उठाने रहो 5 जन ब्राउन तो जेल ब्राउन तो मादा नहीं नो उनके बाकी जरा त्रे रहो या खमा अनेक तुम ब्राउन पर एरेस्ट मा बारो रंग जेल दाग मा व्यवस्था अब ग्रहण माखे के आसामी डॉक्टर बरो आसामीराव खोला बाजार मार्केटिंग खेपाय दङ केव आफाव केव बिमदास खेतों फैयो केनिनि पुखा बाखि सं विचार व्यवस्था अबनो सरकार न त विचार व्यवस्था हुना हिन आशा खे सरकार
বাহাদুর ন সরকার থানি আশা খাই ন বড় আশা খাই ন এতদিন তুমি নাইছিং তুমি যে তারপর আশা খাইও সরকার ন বা আইন ব্যবস্থা ন তাবুক जों সুস্থভাবে উনাই তারপর আশা খাইতং যে আশা আশা খাইমানি বিসিংবো তাবুক অনেক বালুক থাকা যে जों বিকল্প আইনের মাধ্যমে বিকল্পতায় লামা দं जों আবো মারুতুম নাই। আমার নাম শ্রী খড়গ রামরিয়ান, মৃত পরমেশ্বর রিয়াংয়ের পিতা। আমার ছেলে শ্রী প্রয়াত পরমেশ্বর রিয়াং স্টুডেন্ট, একজন কলেজ পড়ুয়া কে গত 2024 সনে 7 জুলাই মাস 2024 সনে গন্ডাছড়া 30 কাঠ স্থিত একটা আনন্দ মেলাতে আমার ছেলে পরমেশ্বর রিয়াংকে 7 তারিখ জুলাইয়ের রাত্রে প্রায় 10টা নাগাদ আমার ছেলে পরমেশ্বর রিয়াংকে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী ওখানকার উক্ত এলাকারই দুষ্কৃতিকারীরা আমার ছেলে পরমেশ্বর রিয়াকে মর্মান্তিকভাবে প্রহার করে মারধর করে। ওই মারধর করার পরে আমার ছেলে ওই আনন্দ মেলা প্রাঙ্গণে সিরিয়াস অবস্থায় অর্ধমৃত অবস্থায় ওখানে লুটিয়ে পড়ে। তাই ওখান থেকে কিছু পরিচিত এলাকার কিছু পরিচিত লোক আমার ছেলে পরমেশ্বর রিয়াংকে গন্ডাছড়া লোকাল হসপিটালে ভর্তি করার পর পরের দিন অর্থাৎ 8 তারিখ জুলাই 2024 তারিখে জিবি হসপিটাল আগরতলাতে রেফার করা হয়। রেফার করার পর ওখানে 12 তারিখ 12/7/2024 চিকিৎসারত অবস্থায় ওইখানে মৃত্যুবরণ করে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যারা জড়িত, যারা আমার ছেলের উপর যারা মর্মান্তিকভাবে প্রহার যারা করেছেন, ওদের মধ্যে শুধু 5 জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ প্রশাসন। 5 জনের যারা অ্যারেস্ট হয়েছিল, 1 নম্বর আছে শ্যামল নমশূদ্র, বয়স 35, পিতা মৃত মন্টু নমশূদ্র, বাড়ি 30 কাঠ, গন্ডাছড়া। দ্বিতীয় প্রদ্যুৎ মণ্ডল, ডাক নাম পাপ্পু, পিতা কুমুদ মণ্ডল, বাড়ি 60 কাঠ, গন্ডাছড়া। 3 নম্বর অজয় মণ্ডল, বয়স 24, পিতা উমাকান্ত মণ্ডল, বাড়ি 30 কাঠ, গন্ডাছড়া। 4 নম্বর আছে নয়ন দাস, বয়স 20, পিতা অমল দাস, বাড়ি 30 কাঠ, গন্ডাছড়া। 5 নম্বর আছে নয়ন সরকার, বয়স 22, পিতা সহদেব সরকার, বাড়ি 30 কাঠ, গন্ডাছড়া। ওই 5 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তারা 3 মাস গন্ডাছড়া সাব ডিভিশন জেলে তাদেরকে 3 মাসের জন্য ওইখানে জেলে ঢোকানো হয়। 3 মাস জেলে থাকার পর বিনা শর্তে পার্মানেন্টলি বেল পেয়ে, জামিন পেয়ে তারা রেহাই পেয়ে যায়। বিনা শাস্তি, বিনা রিমান্ডে তারা অনায়াসে জেল থেকে 3 মাস জেলে থাকার পর তারা বিনা শর্তে মুক্তি পেয়ে যায়। যার ফলে আমরা মৃত পরমেশ্বর রিয়াংয়ের অভিভাবক হয়ে আমরা এটাকে মানতে পারছি না, এটাকে জাস্টিস বলে আমরা মানতে পারছি না এবং মানবও না। ওদের শাস্তি মাত্র 3 মাস,
তাও বিনা শাস্তিতে তারা খুব আনন্দ, জেলের ভিতরে আনন্দ উপভোগ করে তারা রেহাই পেয়ে যায়। দেখুন, আমার ছেলে একজন কলেজ পড়ুয়া, শিলংয়ের ছাত্র। আমরা এই যে আমাদের জন্য একটা রত্ন, একজন ইংলিশ মিডিয়ামের একজন কলেজ পড়ুয়া ছাত্র, একজন ছাত্রকে কিভাবে নৃশংসভাবে মারতে পারে, এটা তো হয় না, এটা তো কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। একজন ছাত্রের উপর এলাকা চুক্তি, একজন ছাত্রের উপর কিভাবে এলাকা চুক্তিবদ্ধ হয়ে কিভাবে একটা দাও, লাঠি, রড নিয়ে কিভাবে মারতে পারে, এটা তো হয় না। এখানে পুলিশ প্রশাসন আছে, সমাজ ব্যবস্থা আছে, পুলিশ ওইখানে কর্মরত ডিউটি অবস্থায় অনেক পুলিশ প্রশাসন আছে, টিএসআর আছে, পুলিশ আছে, তাদের সাহায্য নিতে পারে। আমার ছেলে যদি কোনো কিছু করে থাকে, যদিও এখানে আইন প্রশাসন, পুলিশ আছে, আনন্দ মেলাতে ডিউটিরত কর্মরত পুলিশ টিম আছে, টিএসআর টিম আছে, ওদেরকে জানালো না কেন? একজন অর্ধপাগল, আমাদেরই প্রতিবেশী অর্ধপাগল একজন ছেলে, বাঙালি ছেলে, নাম বিজন চক্রবর্তী, পিতা বাদল চক্রবর্তী। সে একটু মাথার হাফ ব্রেন ছিল, ওকে বাঁচাতে গিয়ে আমার ছেলেকে প্রাণের শিকার হতে হলো। এটা তো টোটালি বেআইনি না, এটা অন্যায়। অন্যায় করে থেকেও তাদের কেন শাস্তি হলো না অপরাধীদের, ক্রিমিনালদের, যারা আমাদের সন্তানকে যারা মেরেছে, এর মধ্যে মাত্র 5 জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ প্রশাসন। আরো অনেক আছে উক্ত এলাকারই, আরো অনেক সংখ্যক এখনো বাকি আছে, গ্রেপ্তার এখনো হয়নি, অ্যারেস্ট হয়নি। তাদেরকে কেন এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট করা হয়নি? তাদেরকে কেন খুঁজে তাদেরকে চিহ্নিত করে এখনো জেলে ঢুকানো হয়নি? তাই এর মধ্যে যাদের 5 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বা অ্যারেস্ট করা হয়েছিল, তাদেরকে 3 মাস পরে জেল থেকে তারা মুক্তি পেয়ে যায়। এই কেসকে কেন্দ্র করে আবার কেসটাকে হঠাৎ করে সাইবার ক্রাইমসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কেসটাকে সাইবার ক্রাইমসের হাতে তুলে দেওয়ার পর পুরা 1 বছর যাবৎ সাইবার ক্রাইমসের হাতে কেসটা চলে যায়। 1 বছর সাইবার ক্রাইমসের হাতে ইনভেস্টিগেশন থাকার পর গত 7 তারিখ আগস্ট 2025 7 তারিখ আগস্ট 2025 তারিখে সাইবার ক্রাইম থেকে তাদের ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট বা চার্জশিট গন্ডাছড়া সাব ডিভিশনাল কোর্টে জমা দেওয়া হয়। জমা দেওয়ার পরে আজকে 20 তারিখ নভেম্বর 2025, এখন পর্যন্ত কোর্ট থেকে কোনো হিয়ারিং বা নোটিশ আমাদের কাছে এখনো পৌঁছায়নি, বা এখন পর্যন্ত কোনো হিয়ারিং করা হয়নি এই কেসের উপরে। যার ফলে তরফ থেকে মিডিয়ার মাধ্যমে একটা আবেদন থাকবো সরকারের প্রতি, এই কেসটাকে যেন অতি শীঘ্রই চালু করে হিয়ারিং করার জন্য সরকারি বাহাদুরের কাছে আমাদের আন্তরিক নিবেদন থাকবো, যাতে কেসটাকে তাড়াতাড়ি হিয়ারিং করে
বা নোটিশ দিয়ে আইন বিচার বিবেচনা করে অভিযুক্তদের শাস্তি দেওয়ার জন্য, উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য আমাদের তরফ থেকে, গার্জেনের তরফ থেকে আন্তরিক আবেদন থাকব। কারণ আমরা ওই তাদের যে শাস্তি 3 মাস যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, এটাতে আমরা সন্তুষ্ট নই, এটা আমরা মোটেও মানব না, মানতেও আমরা পারবো না। তার জন্য আমরা এখনো সরকারের প্রতি এখনো আস্থা রাখি, এখনো রাখছি, বিগত দিনেও আস্থা রেখে আমরা অনেক দিন, অর্থাৎ প্রায় 2 বছর অতিক্রম হতে চলেছে, আমরা অনেক আস্থা রেখেই আমরা বিশ্বাসী, আমরা এখনো বিশ্বাস করি সরকার বাদক যেন আমাদের এই কেসটাকে আরো পুনরায় কেসটাকে উজ্জ্বল করে উচিত আসামিদেরকে উচিত শাস্তি দিয়ে আমাদের ন্যায় বিচার দেওয়ার জন্য আমরা আন্তরিক আবেদন রাখছি। এখানে আর উল্লেখ থাকবে যে যেহেতু আমরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছি বা বিশ্বাস করছি বা আস্থা রাখছি সরকারের প্রতি, এখনো রাখছি, কিন্তু আগামী দিনে যদি কেসটা এরকমভাবে আরও অবহেলা করা হয় বা অবহেলিত অবস্থায় যদি কেসটাকে যদি জিমিয়ে রাখা হয়, আমরা বিকল্প ব্যবস্থা অর্থাৎ আন্দোলনের প্রতি আমরা অগ্রসর হতে আমরা বাধ্য থাকব, যাতে আমরা সুস্থ বিচার পেয়ে আমাদের মৃত বা প্রয়াত আমার ছেলের আত্মা সন্তুষ্টির জন্য আমরা পথ অবলম্বন করতে আমরা প্রস্তুত।